ग्रीन पर पीस भी ले रहे ये दोनों अब तो डर रही है ना। अब थोड़ा जैसे हाथ लगा के शेर सारे शेर सब एक जगह बैठे Ahora. मेरे मेहमान अजीज़ के कीमती वक़्त के अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए बिला तमहीद आगाज़ करने के लिए मैं गुज़ार हूँ नोमो ज़हरा बतूल क्लास 6 से कि वो यहाँ पे आकर तिलावत कुरान पाक से
ابھی ہم نے ٹوٹل 30 اسکولس میں کیا ہے، اس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ پروجیکٹ. March, 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 march. Let our body dance, let our body dance. Hey, children, knees and toes, knees and toes. Hey, children, knees and سر آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقہ جو ہے تعلیمی لحاظ سے بہت پسماندہ علاقہ تھا، تو ہم اس کا شے جو ہے ہمارے کونسلر ٹاؤن حاجی عباس کو دینا چاہیں گے، جن کی انتھک کوششوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے ایک بہترین عمارت انہوں نے ہمارے عوام کے وقف آج کر دیا ہے. تو اس کا شرے جو ہے ہمارے کونسلر ٹاؤن حاجی عباس کو جاتا ہے. کہ یہ دن آپ جو ہے میڈیا حضرات آج آئے ہیں، آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا ایک عالیشان ہمارا اسکول کا بلڈنگ ہی آج جو ہے انوگریشن کیا گیا. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا لائبریری کم کمیونٹی سینٹر کا بھی آج افتتاح کیا گیا. اور ہمارا علاقہ جو ہے بہت سالوں سے کیا بولتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے بالکل ہمارے یہاں بالکل خشک سالی سے دوچار تھا ہمارا علاقہ. تو اس لیے جو ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علاقے میں ایک جو ہے لفٹ اریگیشن پمپ کا جو ہے انہوں نے آج افتتاحی تقریب کر کے آج عوام کے حوالے کر کے ہم پر بڑا احسان کیا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے روڈ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. یہاں سے پیشو سے لے کے گوما کرگل تک جو ہے ہر گھر میں بذات خود جا کر گھر جا کر انہوں نے لوگوں سے بات کر کے ہمارے یہاں جو ہے روڈ وغیرہ سب جو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہاں سب میسر کیا لوگوں کے لیے. اولاً تو میں ڈی سی صاحب، سی سی صاحب، کونسلر صاحبان اور ڈسٹرکٹ افسر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے اس سکول اور لائبریری اور دوسری چیزوں کا افتتاح کے لیے یہاں تشریف لائے. تو اس سکول کے بارے میں اتنا ضرور بولوں گا کہ اس سے پہلے جو سی سی صاحب تھے، فیروز صاحب، انہوں کا بھی بہت کاوش رہا، بہت محنت کیا، بہت سپورٹ ملا. اور خصوصاً ہمارے کونسلر حاجی عباس صاحب نے اس میں بہت دلچسپی دکھایا، ہاتھ پیر مارا، ادھر ادھر جہاں جانا پڑا. تو اس سکول کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ جو بلڈنگ آج لائبریری کی شکل میں یا سکول کی شکل میں یہاں کھڑا ہے، یہ انہی کے مرحوم ملت ہے. انہوں نے بہت محنت کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ سکول مڈل سکول کی طرح نہیں لگ رہا ہے، یہاں ہائی سیکنڈری سکول یا کالج کی طرح لگ رہا ہے. سب کچھ یہاں پر فیسلٹیز یہاں پر موجود ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے بھی ساتھ دے دیا ہمارے کونسلر کا. جہاں مشکلات ہے ان کو ازالہ کیا، تو ہمیں بہت بہت مشکور. اور ساتھ ہی میں حاجی عباس کو مشکور و ممنون ہوں. تو یہاں ہمارے جو محلے ہیں، محلہ جات ہیں، تو اس محلہ جات سے آگے گوما کرگل، لانکور، یہاں 6 محلے، شیخا کشک زمینہ کے 7 محلے، ان سب کو ساتھ لے کے چلا. تو جہاں جہاں لفٹ اریگیشن ضرورت تھا وہاں لفٹ اریگیشن، تو جہاں پانی کی ضرورت ہے، جہاں یہ سڑک کنیکٹیوٹی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ لوگ اسی سڑک سے آیا، ایسا اچھا فرسٹ کلاس کنیکٹیوٹی بنا. یہاں سے گوما کی طرف بھی جاتا ہے، یہاں سے شریک سے کی طرف جاتا ہے. ہر لائن میں انہوں نے کام کیا ہے. سارے محلہ جات کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم بہت مشکور و ممنون ہیں. ہمارے یوکچوس گاؤں کی طرف سے اور یہاں پہ ہمارے وی سیز جو سکول کے وی صاحبان ہیں، سکول کے ہمارے باقی سٹاف ممبران، باقی یہاں پہ ہمارے سکول کے بچے، سبوں کی طرف سے عوام تمام مہمانوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے، خاص کر ہمارے سی سی صاحب، ڈی سی صاحب اور ہمارے ای سی ٹشی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے یوکچوس کے، خاص کر بزرگوں کے حوصلہ افزائی اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہاں پہ ہمارے اسکول ہو یا چاہے کمیونٹی ہال ہو یا لائبریری ہو، کافی ٹائم دیا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. باقی میں ہمارے یوکچوس کے تمام عوام کو اپنے طرف سے، چاہے ہمارا پبلک لائبریری ہو یا کمیونٹی ہال ہو، چاہے ہمارے یہاں پہ
लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, इसी तरह हमारा ख़ास कर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसके लिए मैं आप सबों को अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए बहुत से काम करते हैं, चाहे रोड हो या आपका इरिगेशन के लिए हो, चाहे आपके फुटपाथ वगैरह हो या बिजली के लिए, बाकी पानी के लिए। आज के दिन इसलिए मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि हम आज अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं। आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोगों ने आज कुछ किया है। ख़ासकर जो स्कूल का यहाँ पे हमारा इनोवेशन हुआ, मोहतरम हमारे मेहमान अजीज़ मेहमान हम जो अजीज़ यहाँ पे बैठे हैं उनके हाथों से, तो चाहे लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, ये हमारे करगिल टाउन में एक मॉडल लाइब्रेरी हो या स्कूल बना है। क्योंकि आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप किसी जगह बाकी स्कूलों का आप हालात देखेंगे, उस वक़्त आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई में एक अच्छा स्कूल बना है। तो इसके लिए मैं हमारे कम्युनिटी के लोगों का, ख़ासकर यक्षोस के तमाम जवान बुज़ुर्ग और ख़ासकर हमारे यक्षोस के कम्युनिटी मेम्बरान्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि करगिल टाउन में जगह की बहुत कमी है, वो हम सबको बखूबी मालूम है। हालांकि हमारे कुछ लोगों के लिए करगिल टाउन में घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, मगर हमारे करगिल टाउन के बुज़ुर्गों ने और ख़ासकर जवानों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए एक अच्छा ज़मीन यहाँ पे हमारे स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आप लोगों ने यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया। इसके लिए मैं आप सबों का दाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इंशाअल्लाह आने वाले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्कूल चाहे लाइब्रेरी से हमारे इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की आने वाला मुस्तकबिल मजबूत होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये स्कूल एक रोड ऑफ मॉडल के तौर पर पूरे लद्दाख में उभरेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सबों का इस स्कूल में कंट्रीब्यूशन दिन रात आप लोग मेहनत करके यहाँ पे करने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बखूबी इल्म है कि हमारा ये स्कूल जो है तकरीबन बंद होने के इसमें पहुँचा हुआ था। इसके लिए मैं हमारे जोनल एजुकेशन अफसर जनाब मूसा साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस स्कूल को बंद होने नहीं दिया, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया ये 5 रोल पे भी पहुँचे हुए थे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्कूल पहले जिस जगह पे था वहाँ पे जगह का बहुत ही कमी था, क्योंकि बच्चों को जाने के लिए और आने के लिए ख़ासकर वहाँ पे टॉयलेट सिस्टम हो, प्ले ग्राउंड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो हमारे लोगों ने काफ़ी कुर्बानी दे के, हालांकि अपने लिए भी यहाँ पे मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, फिर भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने और हमारे कमेटी के मेंबरान ने यहाँ पे बच्चों के लिए जगह दिया। इसके लिए मैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जब ये बिल्डिंग बना उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे चाहे फर्नीचर हो, बाकी फर्निशिंग के लिए आप लोगों ने, जब भी मैंने आप लोगों से गुजारिश की आप लोगों ने सामान वगैरह दे दिया। तो इसी के साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी यहाँ पे हमारे एसी साहब हो, चाहे एग्जन सादिक साहब हो, इनके पूरे टीम, इनका एडवलीस हो, यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सबों का मैं अपने कम्युनिटी और मैं अपने तरफ से आप सबों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसे में आप लोगों ने एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही साथ में हमारे साबिका सीसी जनाब फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब का नाम ना लूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने, और ख़ासकर हमारे पहले के एग्जीक्यूटिव्स, पहले कौंसल के टशी साहब उसमें थे, उन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जब भी हमारे करगिल टाउन के जो भी जनवन इशू था, जब भी मैं आप लोगों के पास वो डिमांड लेके आया, आप लोगों ने हर वक्त मुझे साथ दिया। और जब भी मैंने आप लोगों को, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे वाटर सप्लाई हो या बाकी जो भी जनवन डिमांड है, चाहे रोड का हो, आप लोगों ने हर वक्त फंड्स वगैरह का हमें कमी नहीं रखा। इसके लिए मैं हमारे चाहे पहले के डीसी श्रीकांत संतोष सर हो या अभी के हमारा डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला सोसा साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ासकर इस स्कूल बिल्डिंग में उन्होंने भी, हमारे डीसी साहब श्रीकांत बाला सोसा साहब ने भी अपने अनटाइड ग्रांट से तकरीबन 12 लाख रुपये उन्होंने हमें दिया है, ताकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के लायबिलिटीज़ वगैरह थे और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे कुछ काम वगैरह बच गया था तो उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हमें
ہم نے انٹر گرانٹ سے تقریباً 12 لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے، تو اس کے لیے میں ان کے ڈی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، اور خاص کر ان کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پورے ٹیم کا، خاص کر جناب ہادی صاحب کا اور ڈی سی صاحب کے پورے ٹیم کا میں تہ دل سے اور ہمارے کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا۔ جیسے میں نے بھی بولا کہ لینڈ کی کمی ہونے کے کارن ہمیں بہت بار پرائیویٹ لینڈ ایکوائر کرنا پڑتا ہے، بٹ ہماری کوشش ہے آنریبل سی سی صاحب کا بھی بہت اس میں ان کا تعاون ملا ہے کہ کیسے ہم جو بھی ہمارے جینیون لینڈ اونرس ہیں ان کو ہم کیسے پیمنٹ جلدی سے جلدی کر پائے۔ تو ہم نے کافی کوشش کی ہے پچھلے سال سے کہ لینڈ ایکویزیشن میں فنڈس آتے ہیں کیسے زیادہ سے زیادہ ہم جتنے بھی جینیون ہمارے اونرس ہیں ان کو ملے۔ تو آگے بھی اس میں ہم ڈیٹیل چیک کریں گے، اس میں لکھا نہیں ہے اپلیکیشن میں کہ کون سا پروجیکٹ ہے کیا ہے، تو میں کاؤنسلر صاحب سے میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس میں کیسے ہم ابھی نہیں ہوا تو نیکسٹ ایئر کے جو ہمارا ہیڈ ہوتا ہے ایکویزیشن کا اس میں ہم وہ پیمنٹ کر پائے۔ اور خاص طور سے ایچ ڈی ایف سی کا بھی میں تھینکس کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھا آپ نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ دیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا دل کھول کے پورا ڈسٹرکٹ کے لیے اور بھی بہت پروجیکٹ سینکشن کریں تاکہ ہمارے دور دراز کے جتنے بھی اسکولس ہیں وہاں پہ بھی ہم یہ پروجیکٹ سینکشن کر پائے، اور اس میں ہمارے جتنے بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو ان سے بھی آپ خاص طور سے ان سے ڈسکس کر کے ہی میرے پاس پلان لائے تاکہ ہمیں بھی پھر آسانی ہوتی ہے سینکشن کرنے میں۔ میں پھر ایک بار آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے یہاں پہ بلایا سارے انوگریشن فنکشن میں، تو میں کاؤنسلر صاحب اور سارے ڈپارٹمنٹس اور خاص طور سے یہاں کی عوام کا میں ان کو تھینکس کرنا چاہوں گا۔ جولے سلام، نمستے۔ کہ آج کا دن جو ہے نا کرگل ٹاؤن کے لیے خاص کر بہت سارے ملٹی سینکشن جو پروجیکٹ جو ہے نا وہ پائے تکمیل پہ پہنچ کے کنکلوڈنگ جو ہے نا سیرمونی اناگوریشن کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ میں کرگل ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ کا لفٹ اریگیشن کا اناگوریشن ہوا ہے، آپ کے کمیونٹی ہال پلس لائبریری جو ڈی سی صاحب نے بتایا اپنے آپ میں ایک ماڈل، اور پورے ڈسٹرکٹ میں ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ہم لوگ کوشش میں لگے کریں گے۔ تو اس موقع پہ ابھی سکول ہے، اتنا اچھا سا سکول یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایل ایچ ڈی سی کرگل کے مختلف جگہوں پہ اپنے کونسلوں کے مادھیم سے جو ہے نا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو آگے لینے کی ہمارا ایک مین آبجیکٹیو ہے، اور اس میں حاجی عباس جس کو ہم نے پچھلے 15 سالوں سے ہم اس کونسل میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے کونسلروں میں سے ایک ہنر سب سے ایک ڈائنامک جو ایک کام کرتا ہے جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب تک ہم کام کا نام بھی تو ہم پرپوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انجینئرس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ہم پلان کرتے ہیں، اور جورنگ ایگزیکیوشن جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک کانٹریکٹر کے ساتھ بھی بیٹھ کے جو نا ایک فالو اپ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے ایسے پروجیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے اس موقع پہ میں آپ کے جتنے بھی خاص کر کانٹریکٹر جو ہے نا یہ ہمارے ایگزیکٹو ایجنسیز کا سب سے ایک مین پارٹ ہوتے ہیں۔ اگر کانٹریکٹر اچھا ہوگا ہمیں جو ہے نا کام اچھا اور ایک کوالٹی والا کام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کانٹریکٹر کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور انجینئر صاحبان کو جنہوں نے یہ پلان اور پروجیکٹ اور اس اسٹیج پہ لایا ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جس طرح ہمارے سی او صاحب نے بولا ہے، صرف ایک بلڈنگ بننے سے ہمارے اسکول کے آبجیکٹیو کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی ٹیچرس ہوں گے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے مادھیم سے جتنے بھی آفیسرس بیٹھے ہیں اور ہم سب لوگ ہیں، اگر ہمیں زندگی میں جو ہے نا ایک چلنے پھرنے اور ہمیں آج ایک سوچنے کا ایک مقام ہمیں ملا ہے وہ ایجوکیشن کے مادھیم سے ملا ہے۔ ہم سب نے اسی طرح اسٹیج بائی اسٹیج اسکولوں میں پڑھا ہے، ٹیچروں نے ہم کو پڑھایا ہے، اور ہم اس چیز پہ ہم وہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا زندگی میں ایک انسان بننا ہے، اور ایک انسان بننے کے لیے ہمیں تعلیم اور ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہوگا۔ اس میں ہمارے جو یہاں کے جو ولیج ایجوکیشن کمیٹی ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، میرے خیال میں ان سب کا رول ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ رول اور زیادہ آگے بڑھیں گے، اور بچے جو ہے ہمارے نہ صرف گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول سے کمپیٹ کریں گے، بلکہ ہمیں امید ہے کچھ سالوں میں ہم جو پرائیویٹ اسکول ہمارا آج کے دن میں بہت ہمارے بچوں سے اس کے پڑھائی میں تھوڑا آگے ہے، مجھے امید ہے اگلے چند سالوں میں ہم یہ کیا کہتے ہیں آپ کے بھوٹان کا جو طریقہ وہ ریپلیکیٹ کر پائیں گے، کیونکہ بھوٹان میں ایسا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اسکول میں جن کو داخلہ نہیں ملتا ہے
गवर्नमेंट स्कूल में आपके अलिफ से देख ये तक जो भी ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं या बाकी जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चे पहले गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए ट्राई करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब दाखिला नहीं मिलता तब जाके प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। और आज ऐसा ही आज हमारे हाजी अब्बास टाउन जो काउंसलर है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसे स्कूल है, जैसे हमारा लंगपुर स्कूल है। मुझे उम्मीद है ये स्कूल भी जल्दी ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा और स्टैंडर्ड इंशाल्लाह इतना अच्छा होगा। और आपके कुछ स्कूल जैसे बल्ती बाज़ार का भी स्कूल है, बाकी स्कूल है, बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे उम्मीद है क्योंकि एजुकेशन ही हमारा मेन ये है जिससे हम हमारे बच्चे आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। और एजुकेशन का आप जानते हैं आज के डेट में सबको नौकरी मिलने से रहा। एजुकेशन में ये है कि हमारे पास नौकरी बहुत कम है, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हम सबको काम करना है कि जब बच्चे स्कूल से या कॉलेज से निकलेंगे तो वो अपने कमाई का एक ज़रिया ढूंढने में कामयाब हो और अपने पैरों पे खड़े होने का एक सिलसिला बने, जो आज हमारे प्री प्राइमरी से या यूकेजी से एक सिलसिला चला आ रहा है कि अभी हमने वो भी शुरू किया बहुत स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का, बाकी चीज़ों का। हमें उम्मीद है आगे जाके इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोगों का जो कुछ डिमांड है, जैसे डिले इन कंप्लीशन आप लोगों में था लिंक रोड, वो आप जानते हैं। जैसे मुझे ऑनरेबल काउंसलर से और बाकी लोगों से पता चला कि इनमें आपके कुछ डिस्प्यूट थे, वो तकरीबन आप हल हो गया। इंशाल्लाह ये सब बहुत जल्द कंप्लीट होगा। दूसरा पेंडिंग कंपनसेशन आप फॉर डैमेज, जो डैमेज के ये कंपनसेशन थे, बहुत सारों का कंपनसेशन मिला है और कुछ बचे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आप लोगों को मिलेंगे। फिर फ्लड हज़ार्ड फ्रॉम नाला जो है उसके लिए मुझे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे हमारे, और ऑनरेबल काउंसलर साहब भी बता रहे थे, हमें 4 करोड़ से ज़्यादा वो सैंक्शन हुआ है एसडीपी में। और इंशाल्लाह आपके ये फ्लड जो कंट्रोल इसका नाले का जो है वो उसमें काम जल्दी शुरू होगा। फिर ग्रेव यार्ड लुमिथा का इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर कहीं पे फ़ंड की कमी है तो मैं इंशाल्लाह उसमें फ़ंड की कमी होने ही नहीं दूंगा। उसमें आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ जो भी फ़ंड हमें आपके ग्रेव यार्ड के लिए हो या किसी और की पूरा करने की। फिर और 2-3 आपका मसला था, जैसे मुझे बताते हुए खुशी होती है 7 जो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 400 करोड़ से ज़्यादा सेंक्शन किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले साल से ये काम शुरू हो जाए। कुछ सालों में इंशाल्लाह थोड़ा सा 1-2 साल आप लोगों को प्रॉब्लम रहेंगे, उसके बाद पूरा 24 घंटा इंशाल्लाह आप लोगों को पानी रहेंगे। दूसरा आपका एसटीपी का है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, आप जानते हैं 200 करोड़ से ज़्यादा सेंक्शन हुआ है और अभी जगह भी हमने सब जगह देखा है उसके लिए। तो इंशाल्लाह उस काम पे भी जल्दी काम शुरू हो रहा है। तो उसमें आप लोगों से ख़ासकर जो हमारे ज़ियत शख्सियात है हमारे टाउन की, आप लोगों से गुजारिश है 1-2 साल हमें कम्युनिटी आपके रोड पे भी प्रॉब्लम होगा, आपके सब जगह थोड़ा जब खुदाई ज़्यादा होगा, फिर एक तो 24/7 पानी की पाइप डालने का होगा, फिर आपको एसटीपी के लिए काम करना होगा। तो 1-2 साल हमें बर्दाश्त करना देना पड़ता है, तो उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह साथ देना पड़ेगा। बाकी टाउन के ब्यूटिफिकेशन के भी आपका जो नीचे वाला आपका अपो जो बाज़ार बोलते हैं उसके लिए भी हमें टूरिज़्म सेक्टर से अच्छा खासा पैसा उसमें हम ब्यूटिफिकेशन पे करें इंशाल्लाह। कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें अगर जगह मिले तो उसमें हम बहुत सारे जगहों पे ख़ासकर टाउन के ब्यूटिफिकेशन के बारे में, और इधर से जाके आपके यहाँ पे ये जो संगम है उधर जाके आपके शिलक में उस संगम पे भी हम टूरिज़्म सेक्टर में करोड़ों रुपया हमने सेंक्शन कराने के लिए दिया है, जिसमें आपके हमारे टाउन के पास ही एक बहुत अच्छा आपको ये टूरिस्ट का एक स्पॉट मिलेगा देखने को। उसके साथ हमारे यहाँ पे आपके इकबाल जो ब्रिज है उस ब्रिज को भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसमें
आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले साल उसमें एक बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट और पूरा देखने के लिए एक जगह मिलेगा, जिससे हमारे लोग आगे जाके हमारे बच्चे और बच्चियाँ स्कूल के बाद जाके वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे प्रोग्राम। तो बहुत सारे हमारे इश्यूज मतलब उस पे काम कर रहे हैं। जैसे मल्टी कार पार्किंग का है, मैं डी साहब से गुजारिश करूँगा और इंशाल्लाह हम जल्दी उसमें मीटिंग बुलाएंगे। हम मल्टी कार पार्किंग आपकी हमारे करगिल में आप जानते हैं कि हमें रोड के साइड पे गाड़ी रख के बहुत प्रॉब्लम होता है हमें। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि शहर का यही है कि हमारे पास जगह कम है। तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल ही हम उस पे कुछ जगह हमने देखा है। पिछले साल हमने कुछ जगह देखा था वहाँ पे टैक्सी स्टैंड के पास, मगर फिर हमारे यूटी गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि ये वाटर बेड पे है। इसलिए इंशाल्लाह मेरा डी साहब से गुजारिश है और हम खुद भी कि जो हमारे टूरिज़म का आपके ऑफिस है, प्लस जो आपके क्या फूड एंड सप्लाईज़ का ऑफिस है, प्लस जो ओल्ड टैक्सी स्टैंड को मिला के हम एक मैकेनाइज टाइप का एक मल्टी कार पार्किंग, आप लोगों ने श्रीनगर में देखा होगा उस साइड को, जो पहले ओल्ड KMD के पास जो है, वैसा हम एक बड़ा सा एक मल्टी कार पार्किंग बना रहे हैं, जिससे हमारे